सूरत कुरैश के दे कुरैश तो ही चे कुरैशो अल्लाह शुक्रिया अदा करे तासु सुमरा इज्जत को तासु दे हरम खलक है दी की सुकूनत को न दा तासु इज्जत अल्लाह को ची दुश्मनी हालात को तासु के मुकाबले नशवा कोले तो अल्लाह द कोर कदर व इज्जत दादे ची दिल तक की न इबादत करे दी तवाफ न करे दी एहतराम करे अल्लाह बतासुला दहार किस्म तकलीफ न साथी का ना उगी की गए बना तो दुश्मनी यारा बनी उतासु की है दिल तक गर्द है मां हरम प्रेन दे बेतुल्ला प्रेन दे अल्लाह कोर प्रेन दे कदम प्रे खुद न तासुबान दियो माजाब बराशी दागी तो तरगीब जिक्र की और जजरुम दे गोरा अल्लाह दल दुमरा हिफाजत को तो तासु हरम प्रे खोदो तासु बैतुल्लाह प्रे खोदो न कल यमन तजे और कल शाम तजे इसे समझे अल्लाह कोर भी कदरी और बेइज्जती में कहे दुनिया परस की गए मां दुनिया सर दुमरा मोहब्बत मसाते कि गफल दीनी रंगो और दीनी इज्जत का सोच को दुनिया बांध बदलावे कि खल्क की शोहरत पैदा शो कि कुरैश दुमरा अजीम खलक दे दुमरा बरकती खलक दे कि अल्लाह जदीद पारा असहाबुल फील तबाह करल बस नुम यवशो को दुनिया के शोहरत यवशो तो कम पल बसलन खल्क बेकदर इज्जत को मालूम वाले और कुल देर सोजून और देर मीनी वे पे कोले दी दुनिया फन वास्तव अल्लाह वाला जोरन जिक्र कई कि दुनिया फन माखले तो दुनिया के पार दा दिन मपरे दे मरकज मपरे दे तस अल्लाह दिल पैदा करी है कि फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लाह तुमरे इज्जत करे तासु गोरा ये तासु ला गलबा दर करे पटोल कबीलो बांधे कुरैश अवा कबीलवा मुफस्सिरीन जिक्र कई चिदा कुरैश हुयो जानवर दे को दरियाब के यो मये दे चिया अकुलो वला यूकलो अगर ची बाहर से बांधे वरगे नखरी बे कगटी कोड़ू की शी लेकिन दबान ने सोक नशी रात ले चिवी खुरी यालू वला योला दे पटोलो जोड़ और दे पद जोड़ और निश्ता मज़का दे कुरैश तैदानुम के खोदो और पागी कि अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा को ऊंचत खानदान के अल्लाह इस्तासु में ढेर कदर करे कि पैगंबर में इस्तासु को पैदा को कुरान में इस्तासु पर जिबा और लुगत बांध नाजिल को तासु में पटोलो कबाइल बांधे जोरावर करें और फल किताब की में ये सूरत तासु को नुम बांध किए खोदो की सूरत कुरैश और दिन इबरत वाखले और अल्लाह का दिन बेदबी में कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाफ कुरैश लाम ला ताज्जुब द पार दे साहिब द कशाफ हुई सुमाना देर ताज्जुब दे दीमिनी और मोहब्बत द कुरैश ताम सुमरमीना और मोहब्बत ये दी द सफरा द दे दो सफर सरा ये सफर द जिमी दे और बल सफर द उड़ी दे दे सरे ढेर मोहब्बत थे चिपूड़ी की बगरमे की शाम तजी की अखमल्क दे और पुजिमी की यमन तजी की गरम दे दो सफर सरे ढेर मोहब्बत के नदा खुद दुनिया सर मोहब्बत शकन दुका सफर बडेर कामयाबी तो दुनिया पे हैसियत सर मालूम बहरावल दल्लतुन बहरावल अल्लाह रब्बुल इज्जत तासु केने खलक बराजी तासु मगर दे ताज्जुब देमिनी और मोहब्बत तो कुरैश होता योदा माना देम इब्न जूज़वी दा दमक की सूरत फील सर लगी
چې فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش دغه خلق نه چې بوس جوړ کړو دا څه لپاره دا د محبت د قریشو لپاره چې دې ته امن راشي د دې د سفر په برقرار پاتې شي په دې باندې اثر پرې نوځي نو ځکه ول دشمن دا څه تباہ کول ایلاف قریش دا د دې محبت او د مینې لپاره الله دا څه وکړو هغه محبت دې په سفر د اوړي کې په سفر د جمی کې یمن تا وسیف او په سفر د اوړي کې شام تا چې دا ول په امن کړل نو فلیعبدو دې له سبا کار دي شکریا چې الله په دومره احسان کو نعمت کو دې له شکریا دا کول پکار دی هغه دا چې فلیعبدو رب ذل بیت دې بندگی کوي دې عبادت کوي دا هغه ذات چې مالک د دې کور دی ټولې دنیا مالک دی ولیکن دې کور پکې خصوصیت ته کنا دې ته ځکه نسبت کو رب ذل بیت چې د دې کور په حق کې قران مخکې ویلو سورہ ال عمران کې هم ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين اول کور چې جوړ کړی شوی دی په دنیا کې د خلقو د فائدې لپاره دا هغه چې مکه معظمه کې دی هدى للعالمین ټول مخلوق لپاره هدایت راهنمایي تربیت دی جو کنه تغسی سورة مائدہ کی ویلو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اللہ خدا کعبہ دا سی او کور دا عزت ګرځول دي چې قیاما للناس د ټول خلق ژوند دې سره دی کچره دې په دنیا کې نو خلق وي او کدی نه نو خلق بني نو چې رب هذا البيت شو رب د ټول عالم شو رب د ټول دنیا شو کنه هغه ذات ته چې خوراکې ورکړې دي لره نو بچکړې دي د لوګینا من جو انسان د لوګینا سو خوراک کولی شي لوګه په خپل لوګا نه توته نه سو خوري همین ابتدایي نه کنه چې من الثمرات د میوه خلق خوراک کوي کنه نو من جوع نه بس خوراکو کی مطلب دا چې من دې کې اجلیه ده خوراک یې ورکړې دی لرا د وجه د لوګینا ځکه چې سړی وږي چې نو خوراک ته اجازه او ضرورت راځي او امني ورکړې من خوف دی یرینا جمله کې ډېر لوی بلاغت ده ځکه زدین یې جمع کړی دي اطعام خوراک توي او د دې په مقابله کې لوګا ده دا ډول زدین دي کنه دې نه جمع کې ده ها امني ورکړې دي مقابله کې خوف ده نو طعام خود لوګي نه جوړيږي امن خود یې نه جوړيږي څنګه داسې نسبت کړی دی دې کې مبالغه ده چې الله رب العزت وایي چې زه تاسو له داسې رزق درکوم چې د دې لوګي نه وې د راو باسم ما نه خبر زه تاسو له داسې امن درکوم چې د دې خوف نه وې د جوړ کوم ولې نور خو د خلقو یقین شته چې الله ارسل کنه او په دې به یقین نو چې د لوګي نه وسنګ رزق جوړ شي او د یاري نه وسنګ امن جوړ شي الله یې ما تاسو راکنه زه جوړول شم کنه جعل لكم من الشجر الاخضر نارا ما تاسو له شنی ونی نور نه جوړ کړي نو دا هم کول شم کنه نو بس په دنیا کې خو
د انسان یره د دین کې دا چې لوګه وي الله ورته وي چې هغه لوګه بس رزق جوړ کم نو بس اوس خوشاله شوي لوګه نشته هغې نه رزق جوړ شو او د یرې نه بدله امن جوړ کم نو اوس هم یریږي څه نه یریږي هغه یره خو الله لرې کړه په امن یې بدله کړه که نه ښه د دې وجې نه ویلې هم مفسرین خو خپل خیال دی هغه وایي اطعمهم طعام ورکدی لرا د پاره د ازالی د جوع چې لوګت نه لري کی امن ورکدی لرا د پاره د ازالی د خوف چې دا خوف نه لري کی روح المانی لیکلی ابن جریر هم حضرت عمر وکلمون کو بیت الله کې او دا صورت په لوستو او دا به وی چې فلیعبدوا رب هذا البيت نماز کې به غوته ونیوا چې دا کور یادې فلیعبدوا رب هذا البيت دا دو سورتونه په یو مضمون باندې وو چې الله د قریشو د عربو ډېر له قدر او عزت کو ځکه جنستو با دیتا د الله پیغام پېښ کیږي نو چې د مخکې نو ته دی تیاری کړه او د دین عبرت واخلي چې موږ ولې د الله د دین خلاف کول الله د پیغمبر مقابله وکړو چې الله موږ له دومره عزت راکړی چې زموږ دشمنان یې په خپل غیبي طاقت سره هلاک کړل موږ له په خپل کور کې امن راکړو هم د لوګي نه هم د یاري نه نو شاید چې د دې وجې نه راتلونکي وخت کې دې د دین قدر او احترام وکړي الله رب العزت اسی چاله عذاب نور کوي د کوم وخت نه د قرآن او د توحید مقدمات او تمهیدات شروع کړي کوم وخت نه نو بلې کې پیدایش نه مخکې زموږ دومره احترام کړی دی دومره انتظام کړی دی مونږ ولې د هغه د نبي خلاف کوو مونږ ولې د هغه د کتاب خلاف ورزي کوو دا ټول د دې لپاره وکړو سورۃ ماعون کې بیا د باطل پرست شان او حال ذکر کوي لکه څنګه چې سورۃ همزه کې لیکن هغه عیبونه چې وو هغه ځان له دغه تعلق د خلق سره چې ګوره خلقو ته اشاره کوي او خلقو کې عیبونه لټوي مالونه جمع کوي او په دې اعتماد کوي چې مونږ به په دې مال او اولاد پوج باندې جنت ته ځو هلته کې دا عیبونه ظاهري او سورۃ ماعون کې هغه عیبونه ذکر کوي چې د هغې تعلق د الله د دین سره دی د الله د دین مخالفت کوي او مقابله کوي دا عیبونه ذکر کوي او دا چې د الله د دین تکذیب کوي یا د قیامت دا یو ده دې ته حقوق الله وایي دویمه دا چې د حقوق العباد چې الله رب العزت قرآن کې د عبادو څومره په خلقو باندې لزوم کړی دی چې ګوره خیال کوئ د یتیمانانو د مسکینانو د فقراو خیال ساتئ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآتوا اليتامى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب بار بار ویلي چې ګوره د الله په حقوق پسې دا حقوق دي نو دې خیال ساتئ ګوره ظلم مکه په دې خلق مظلومانو باندې او ته وګوره یذو الیتیمان دې بل عیب دی